దేవుని నామానికి వందనాలు కలుగును గాక। అనేక ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରି ଆଶା କରିଥିବା ପ୍ରେୟର ହଲ୍ର ସମର୍ପଣ ଆଜି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। నేను అందరికీ కృతజ్ఞత చెల్లించి తీరుతున్న కారణం ఏమనగా అనేక రోజుల యొక్క ప్రార్థన విజ్ఞాపన దేవుడు ఈ రీతిగా ఒక మందిరాన్ని ఇచ్చి తీరడానికి దేవుడు సహాయం దయచేశారు। మీ అందరి యొక్క సాన్నిధ్యతను కూడా నేను కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటున్నాను। విశేష କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଷ୍ଟର ସିଏଲ ଜୋଣି ଭାଇ ଅଜିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। దేవుని యొక్క సేవకుడిగా ఇక్కడ ఉన్న పాస్టర్ సిగల్ జానీ పాస్టర్ గారు తన కుమారుడు అదే రీతిగా తన తోడుగా ఉన్న సహోదరులందరూ కూడా కలిసి ఈ రీతిగా ప్రయత్నం చేయడం వలనగా ఈ రీతిగా నిర్మాణం చేయడానికి ఒక మంచి గృహాన్ని లేకపోతే ఒక మంచి మందిరాన్ని దేవుడు సహాయం చేసినందుకు వారికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచున్నాం। ఈ సమయంలో అమ్మవారి ప్రార్థన କରି ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଭିତରେ అమ్మవారి సమర్పణ ప్రేయర్ କରିବୁ। అయితే మొదటిగా మనం ప్రార్థన చేసి ఈ గృహంలో ఈ చర్చి లోపలికి ప్రవేశించిపోయిన తర్వాత మిగతా పరిచర్యన్ని కూడా లోపల జరుగుతాయి। అందరూ కూడా సహకరించండి, కలిసి మనం ప్రార్థన చేద్దాం। ఈ సమయంలో ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ధన్యవాదର ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ఈ సందర్భమున ఒక కృతజ్ఞత పాటను పాడి ఒక్క చరణం ఒక పల్లవి పాడి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసి లోపలికి ప్రవేశిద్దాం। పరిశుద్ధ 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 ప్రభువా వరదూతలైనా నిన్ వర్ణింపగ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభువా వరదూతలైనా నిన్ వర్ణింపగలరా వరదూతలైనా నిన్ వరదూతలైనా నిన్ వరదూతలైనా నిన్ వర్ణింపగలరా పరిశుద్ధ జనకుడ పరమాత్మ రూపుడ పరిశుద్ధ జనకుడ పరమాత్మ రూపుడ నిరుపమ బల బుద్ధి నిరుపమ బల బుద్ధి నిరుపమ బల బుద్ధి నిరుపమ బల బుద్ధి నీతి ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। కాసేపు అందరం దేవునికి స్తుతులు చెల్లించుకుందాం। హల్లెలూయా 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 థాంక్ యూ హల్లెలూయా ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా 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 सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारे पवित्र नाम को ଆମେ धन्यवाद କରୁଛୁ। प्रभु तुमर सेवा निमंते 35 वर्ष पूर्व तुमर दास पास्टर सीएल जोड़ी ओडिशा राज्य को आसिले अनेक स्थान से रही प्रभु को सेवा कले अनेक व्यक्ति मान को प्रभु निकट को आणिले अनेक बाप्तिस्म देवा पाई सहाय्य कले विभिन्न द्वारे रही बाड़ा घरे रही तुम सेवा करबा पाई एतिकी दिन तुम सहाय्य कले एति पाई मैं धन्यवाद करूछु। तांगर यात्रा मध्य तांको सगधर्मणी तांको ठार अलगा ही सदा प्रभु उपस्थिति गले मध्य ओ सहित जी सहित प्रभु मिसिकी रही प्रभु सेवा करबा निमंते साहस बल देइतिवार धन्यवाद करूछु। प्रभु तुम दास को रायगढ़ अंचल को तुम्हें आणिकी रायगढ़ अंचल गोटे आत्मिक नेतृत्व प्रदान करने तुम्हें सहाय्य कर धन्यवाद करूछु। आईपीसी मंडली सहित जोड़ी देकी अनेक व्यक्ति मान को निमंते गोटे आत्मिक पिता स्वरूप कार्य करने तुम्हें सहाय्य कर धन्यवाद से गत दिन मानक प्रभु विभिन्न स्थान में भ्रमण करते बाड़ा घर रही स्वाधीन नथिले प्रभु सेवा प्रभु अविरम करने तुम्हें सहाय्य कर धन्यवाद करूछु। प्रभु इस समय प्रभु अनेक व्यक्ति मान प्रार्थना परिश्रम जो तुम दास नेतृत्व द्वारा गोटे नुआ प्रेयर हॉल ये समर्पण करने तुम्हें सुजोग देला धन्यवाद प्रभु आम विश्वास करुचु मोर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर कौन सी मंगलदान को पासर नहीं लिखाई प्रभु तुम्हें देइतिबा सब मंगलदान को ये समय आम स्मरण करुचु। प्रभु प्रभु दास सहित ये स्थान रे सेवा कार्य करते प्रत्येक पालक वृंद निमंते प्रार्थना करुचु। सब विश्वासी मानक मैं प्रार्थना करुचु। प्रभु ये समय प्रभु तुम ठारे विश्वास करी प्रार्थना करी तुम उद्देश्य आम ये प्रेयर हॉल को मैं समर्पण करने जाती बेले प्रभु तुम्हें मान को तुम्हें सहाय्य कर बोली प्रार्थना करुचु। प्रभु प्रेज द लॉर्ड ए समय अमाने पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे एही अंजलर समस्त को
उपासना करवाने मंदे प्रभु को आत्मा और सत्य रे उपासना करवाने मंदे ए प्रेयर हाल को समस्त ने मंदे खोली की मूत खाना न कोरितिवा विषय इटी घोषणा करूछु आमेन हालेलुया కీర్తనల నుంచి ఒక అధ్యాయాన్ని మనం చదివి వినిపిస్తారు. కీర్తనాలు 84వ కీర్తన भास्कर पास्टर आज्ञा आसीथिबे समस्या बाइबल टीम काढतो पास्टर आज्ञा पढिबा सहित समयरे समस्या निज निज बाइबल देखतो पास्टर आज्ञा पढि साहाय्य गरिबो ఈ దినానికి ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన వాక్య భాగము వరాహు కుమారుని యొక్క కీర్తన 84వ కీర్తన మనం ఈ నూతన మందిర ప్రతిష్ట శుభ సందర్భంగా మనం చదువుకుందాం. బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ 84వ కీర్తన మనం చదువుకుందాం. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంతో రమ్యములు. యెహోవా మందిర ఆవరణము చూడవలనని నా ప్రాణము ఎంతో ఆశపడుతున్నది, అది సముషులుచున్నది. జీవము గల దేవుని దర్శించుటకు నా హృదయమును నా శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచున్నది. సైనికులకు అధిపతియగు యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠము యొద్దనే పిచ్చుకలకు నివాసము దొరికెను. పిల్లలు పెట్టుటకు వానపోగలకు గూటి స్థలము దొరికెను. నీ మందిరమందు నివసించు వారు ధన్యులు, వారు నిత్యము నిన్ను స్తుతించెదరు. నీ వలన బలమునందు మనుష్యులు ధన్యులు. యాత్ర చేయొచ్చు మార్గములు వారికి అతి ప్రియములు. వారు పాకాలోయలో గడివించు. శక్తితో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కలిసి మనం ప్రార్థన చేసి ముందు కొనసాగుతాం. భాస్కర్ అందరూ ముందుకు వచ్చేయండి. ఈ లైన్ కి భాస్కర్ వందనాలు ప్రభువా. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, థాంక్ యూ లార్డ్, హల్లెలూయా, పరిశుద్ధ, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ప్రభువా, ఈ మందిరం మీద శరీరంగా పెట్టడానికి నీ పిల్లలకు దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం కొరకు వందనాలు ప్రభువా. ఈ దినంలో ఇక్కడ జరిగిన ఈ పరిధి కొరకు ఓపెనింగ్ హల్లెలూయా అప్లికేషన్ మీటింగ్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభువా, నీ శ్రేష్ఠ దాసుల ప్రభువా మధ్యలోకి తీసుకొచ్చారు. వందనాలు ప్రభువా. జరిగిన అన్ని సహాయంలో కూడి వచ్చిన అన్ని విశ్వాసులకు వందనాలు ప్రభువా. మనపూర్ నుంచి వచ్చిన నీ శ్రేష్ఠ దాసులకు వందనాలు ప్రభువా. వచ్చిన అన్ని అలాగే దేవుడు దాసులకు వందనాలు. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామములో ఏ దినములో ఇక్కడ అదే ఇప్పుడు జరిగిన ఈ సేవలో ప్రభువా, నీ ఆత్మతో అందరికి నీ ముట్టండి ప్రభువా.
ప్రారంభం నుంచి ముందుకు వరకు ప్రభా నీ తోడుగా ఉండాలి ప్రభా. హల్లెలూయా. ఏ సంఘం ద్వారా ఏ సేవ ద్వారా ఏ రాయగడ ప్రాంతము దేశము ప్రభువా దీవించబడడానికి ఆశీర్వదించడానికి సహాయం చేయాలి. దేవుడు కైలో సమర్పిస్తున్నాం ప్రభువా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థాంక్ యూ లార్డ్. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థన అడిగి వేడుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఈ సమయంలో ఆమేన్. ఈ సమయంలో మన అందరూ కాస్త తమ్ముడు కొద్దిగా అమ్మ కాస్త ముందుకు రా అమ్మ. ముందుకెళ్ళిపో అలా ముందుకెళ్ళిపోండి పిల్లలు అంతే. నువ్వు పిల్లలైనా ముందుకెళ్ళిపో. డోల మాస్టర్ గారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ కాస్త మనం జరిగితే వెనక్కి వచ్చిన వారికి కాస్త సదుపాయాలు ఇచ్చి తిరగచ్చు. పిల్లలు ఉన్నోళ్ళు తల్లులు పిల్లలు అంటే కాస్త వాళ్ళకి కూడా సౌకర్యం మనకి కూడా సౌకర్యం. ఓకే రైట్. అందరూ మౌనం అంటారా? వాక్యం వెళ్దాం. దేవుడు మనతో మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. రెడీ అయినా అందరూ? ఓకే. ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମଭରା ନମସ୍କାର ଏବଂ ଜୟ ମସିହ। త్వరగా వచ్చుచున్న యేసుక్రీస్తు వారికి నేను నా హృదయపూర్వక వచ్చిన సంఘ బిడ్డలందరికీ యేసుక్రీస్తు పేరిట నా హృదయపూర్వక వందనాలు। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭ୍ୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ଏବଂ ଆଇପିସି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପାଷ୍ଟର ସିଏନ୍ ଜୋଡ଼ି నేటి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్న స్థానిక సంఘ కాపరి పాస్టర్ సిఎల్ జానీ గారికి, అసిస్టెంట్ పాస్టర్ ఇవాంజలిస్ట్ అజిత్, అదే రీతిగా అసిస్టెంట్ పాస్టర్ గా ఉన్న దేవుని యొక్క దాసు అజిత్ వారిని బట్టి, ఐపీసీ ఒడిశా రాజ్యలో సంపాదక పాస్టర్ కే మోహన్ అండ్ ఫ్యామిలీ, అదే రీతిగా ఒడిశా స్టేట్ ఐపీసీ ఒడిశా స్టేట్ కి సెక్రటరీగా ఉన్న దేవుని యొక్క దాసు కే మోహన్ పాస్టర్ గారికి, এবং ఐపీసీ లో సేవక బృందం విశేషంగా ఈ పాస్టర్ పౌలోస్, అదే రీతిగా దేవుని యొక్క సేవా పరిచయం చేస్తున్న పాస్టర్ పౌలోస్ గారు, ఐపీసీ కొరకు సేవ చేస్తున్న పౌలోస్ పాస్టర్ గారు, పాస్టర్ మోన్సి, అదే రీతిగా పాస్టర్ మోన్సి గారు, దిలీప్ గారు, సంగన బ్రదర్ కి బాలరాజు, ఎటాలి ఉపస్థిత ప్రత్యేక పాలక బృందంకు, అదే రీతిగా ఈ ప్రాంతంలో సేవా పరిచయం చేస్తున్న అభిషేకులైన దేవుని యొక్క సేవకులందరికీ, ఈ మండలిలో ప్రత్యేక భాయి గుణిమాన్, అదే రీతిగా ఈ స్థానిక సంఘానికి చెందిన సంఘ బిడ్డలందరికీ, అక్సా ఏవం తంగర పిల్లమానకు, అక్సా తన పిల్లలందరికీ, సమస్త గుడిదొరే ప్రభు జీసుని నామమున అమర ప్రేమపూర్వక అందరికీ మరలా ఒకసారి రాబోచున్న యేసుక్రీస్తు పేరిట నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలుపుచున్నాను। చప్పట్లు కూడా దేవునికి స్వాగతంగా పాడండి। କାରଣରୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜିର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। యేసయ్య రాకడ ఆ జరిగిన కాల తరగతి నుంచి రాకడ వరకు ఉన్న కాల తరగతి వరకు దేవుడు మనకి ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఇచ్చి నిలబెట్టినందుకు ఈ రోజున మనం చూడగలిగాము। ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, నేటి రోజుని చూడలేక అనేక మంది ఎంతో ప్రయాస పడడం జరిగినట్టుగా మనం విన్నాము। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ సృష్టి କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। అందుకే దేవునికి మనమందరం గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి। కారణం ఆయుష్ ఆరోగ్యం శక్తి పదవి పదవులు తెచ్చుకోవడానికి సదుపాయం ఏర్పరచాలి। ఐపీసీ ఒడిశాରେ ఆరంభ ହେଇକି ଏବେ 58ରୁ ఊర్ధ్వ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ఐపీసీ ఒడిశా అని చెప్పుచున్న ఈ సంఘము ఇక్కడ ఒడిశాలో ప్రారంభించి సుమారు 56 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి। ఐపీసీ মানে ఇండియన్ పెంటెకోస్టల్ చర్చ్ ఆఫ్ కేరళలోని మలయాళీ వారికి ముందుగా, అయితే ఈ ఐపీసీ అని చెప్పిన ఈ సంఘం కేరళలో కొందరు మలయాళీ సమాజంలో ఉన్న వారి మధ్యలో ప్రారంభించబడింది। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶରେ ఐపీసీ ର మండలి ଅଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। అందుకే నేను విపరీత ఆనందంతో చెప్పుకోగలిగిన ప్రపంచవ్యాప్తి అంతటిలో అనేక చోట్లలో ఐపీసీ అన్న పేరుతో అనేక సంఘాలు స్థాపించబడి తీరడానికి దేవుడు కృపావాత్సల్యాన్ని దయచేశారు। 58 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ରାଉରକେଲାରେ ఐపీసీ ର ପ୍ରଥମ మండలి స్థాపిత ହେଲା। మొదటిగా రౌర్కెలా అని చెప్పిన ప్రాంతంలో మొదటిగా ఒరిస్సాలో ఇండియా ఐపీసీ కొరకు ఒక సంఘం స్థాపించబడడం 56 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది। ତାପରେ ఐపీసీ ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ మండలి స్థాపిత ହେଇଛି
ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। దాని తర్వాత అక్కడ ఈ తర్వాత భువనేశ్వర్ అని చెప్పిన ప్రాంతంలో మరో సంఘం స్థాపించడం జరిగింది. ତାପରେ ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ତେରିବାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ। మూడోదిగా ఉన్న సంఘమే తెరివాలిలో, మన రాయగడలో ఉన్న తెరివాలిలో ఉన్న సంఘము. ଆଉ ତାପରେ ହେଇଥିଲା బరంపూర్ରେ। దాని తర్వాత నాలుగోదిగా ప్రారంభించిన సంఘమే బలంపూర్ అన్న ప్రాంతంలో ప్రారంభించిన సంఘము. କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ భాషకి చెందిన ఆరాధనలో వాటిని నడిపించడం జరిగింది. କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। దాని తర్వాత ఉన్న కాల తరగతిలో సంఘములో ఉన్న సేవకులు సంఘ పెద్దలు ఒక నిర్ణయంలోకి వచ్చారు. ఒక భాషలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కలిసి ఉండి దేవునికి ఆరాధన చేయడం కాదు, బైబిల్ చదివించేది. నానా భాషలు మాట్లాడుకున్నవారు, నానా ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా కలిసి వచ్చి ఒకే ప్రాంతంలో దేవుని सुंदर समय पाए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आपण मानकर सहित आम माने मध्य खुशी रे आनंद रे सहित अंशीयवा निमंते प्रभु सहाय करछुंदी। आपण मानक परिश्रम द्वारा ये जगह रे गुटे सुंदर गिरह प्रभु आराधना पाई देछुंदी। सेति भाई मु प्रभु को धन्यवाद दोछि। ताहा मात्र नुहे ये पछरे अनेक लोगों को प्रार्थना अनेक लोग प्रार्थना कोली एबे वर्तमान समय नुहंदी किंतु सेमानंगर प्रार्थना पहुंचुचंदी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपनको समस्त को आशीर्वाद करंदो। ये ग्रह पाई मु बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभु को अनेक लोग अशांति लोग माने निराश्रय लोग ये जगह रे आसिकरी आश्रय ने बानी मंदे गुटे अनेक लोगों को पाई गुटे आशीर्वाद रो कारण बानी मंदे मु प्रभु को हस्तरे ये मंडली को मु समर्पण करे। आगामी दिन रे प्रभु को दासों को एवं तंगर फैमिली को एवं समस्त पालक सह पालक मान को समस्त को प्रभु आशीर्वाद करे। आवरी आईपीसी ओडिशा विमेन्स प्रेयर फेलोशिप तरफरु कमिटी तरफरु समस्त को आमर प्रेम नमस्कार। प्रभु आशीर्वाद को ప్రభు పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు. అందరి కొరకు వందనాలు. ప్రత్యేకంగా మన ఐపీసీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ విడి బాబు పాస్టర్ గారు, అలాగే సెక్రటరీగా సేవ చేసిన మోహన్ పాస్టర్ గారు కుటుంబము, ఈ సంఘము పాస్టర్ గారు జోడి పాస్టర్ గారు, ప్రియ అజిత్, ఈ సంఘంలో ఉన్న ప్రియమైన విశ్వాసులారు, వచ్చిన దేవుడు దాసులారు, అందరి కొరకు యేసు పరిశుద్ధ నామములో వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ రాయగడలో ఒడిశాలో సేవకులకు వచ్చిన సమయంలో ఆ సమయంలో సంఘంలో జరిగిన 21 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు కూడా ఇక్కడ ఒక సంఘం కొరకు ఉపవాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ కాలంలో పాస్టమ్మ గారు ఉన్న సమయము ఆ ప్రార్థనలో కలిసి ప్రార్థన చేయడానికి మాకు కూడా దేవుడు సహాయం చేశారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇప్పుడు పాస్టమ్మ గారు లేదు కానీ ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిచ్చారు. హల్లెలూయా. పాస్టమ్మ గారు దేవుడు సన్నిధిలో ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ఈ సంఘం కొరకు ప్రైజ్ ది లార్డ్ పాస్టర్ గారు చేసిన సేవలో దేవుడు ఇలాగా ఒక ఆరాధన కొరకు ఒక ఇల్లు ఇక్కడ దేవుడు దయ వలె ఏర్పాటు చేశారు. నాకు చాలా సంతోషము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుడు ఎక్కువగా ఈ సంఘంకు దీవించిన గాక. ప్రభువునే
इस मंडली को बहुत बहुत आशीर्वाद करे। जो आए हुए सारे प्रभु का श्रेष्ठ दास लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये मंडली के द्वारा ये रायगढ़ में बहुत लोगों का उद्धार के लिए और चंगाई के लिए और सेवकाई का बढ़ाव के लिए इस मंडली एक कारण हो जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सबको आशीर्वाद करे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। समस्त मोर नमस्कार। आसिक गेस्ट मान मोर नमस्कार। मु तो बेसी किसी कहूना किंतु सार मैंने जो बनई गृहटा से मैडम बहुत आशा रखी थे चौथ गोटे बनइले मुझे आसबी बोली प्रभु नहीं गले दुखर विषय खुशी लगे आज कम्प्लीट कले मु बेसी एडजस्ट सहित मत बहुत दुख लगुच पृथ्वी ना स्वर्ग में निश्चित चर्चटा बना बहुत परिश्रम कर बेसी कहूना ये जिते जन समस्ते निश्चय स्वर्ग तुम पूरा या जेहेतु आम पृथ्वी अच्छु आम भल भल पोजिशन गोटे गोटे दिखाई किंतु आम स्वर्ग को जापर जेहेतु आम तुम विश्वास बहुत अच्छी तेणुक समस्त प्रभु विश्वास कर आ स्वर्ग भल उत्तम गृह जाक तुम निर्माण होची तेणुक यहाँ केवल आम पास्टर भाई अजित भाई होमा ये डोनेशन कर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तुम जो 5 पैसा की टंका 10 टका देच स्वर्ग में कोटी कोटी टंकार मूल्य तुम पाइब। प्रभु तुमको समस्त आशीर्वाद करेंगे तुम पिला छुआ समस्त आशीर्वाद करेंगे जिते अच्छा समस्त को उपस्थित होती यहाँ एक्चुअली पृथ्वी यहाँ किसी दिन किंतु स्वर्ग में सबुदिन तुम एंजॉय कर गृह प्रभु निश्चय अच्छा पवित्र आत्मा शक्ति मत कथा कहूँ एक्चुअली भाव विहल कहीं बोले से मैडम ए ना मत बहुत कष्ट लगे विदाय बड़ा भाई गोटे अच्छी से एडवोकेट और जने इंजीनियर से परिवार भाई ताली पट्टी ఐపీసీ పెద్దలకు అలాగే మరి దేవుని దాసులు సిఎల్ జాన్ గారికి కుమారుడు గారికి కూడొచ్చినటువంటి సేవకులందరికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి సిఎల్ జాన్ అయ్య గారు మా యొక్క ప్రాంతము మా గ్రామానికి కూడా వచ్చారు. మాది కొమరాడ మండలం మరి చంద్రంపేట గ్రామం. మా ఊరు కూడా అయ్యగారు వచ్చారు. మా సంఘంలో ఆయన వాక్య పరిచర్య చేశారు. అలాగే మరి బాప్తిసాలు కూడా అక్కడ ఇచ్చి ఉన్నారు. మరి అయ్యగారు రావడం వల్ల మా సంఘంలో కూడా చాలామంది మరి విశ్వాసంలో బలపరచబడ్డారు. అనేక విధాలుగా మేము కూడా దీవించబడ్డామని సేవకుల ద్వారా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి దేవుడు ఈ ప్రాంతానికి మీరు ఎంచుకుంటూ మీరందరూ ఐక్యతతో ప్రేమతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే మీరున్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని దేవుడు మీ కొరకు ఇస్తాడు. ఈ ప్రాంతంలో అనేకమైనటువంటి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు ఈ సంఘము ద్వారా దేవుడు జరిగిస్తాడు. అట్టి కృప దేవుడు జరిగించుగాక. ఆమేన్. అందరికీ యేసుక్రీస్తు పేరున వందనాలు. Praise the Lord. Praise the Lord. अब फोटो पर उन्हें देखो जो मैंने चौथी वाले निर्माण करी आगे तो साहब को नहीं पैसा पत्र नहीं जगह देना समाज को जगह नथिला ये केरल लोक से प्रभु केमती कर सेटा मु पद्धति कर इत प्रदेश 19 पर्व 17 पर्व इतना गुरे पढ़ సామెతల గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 28వ వచనం. इत प्रदेश 19 के 17 19వ అధ్యాయం 17వ వచనం. సామెతల గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 17. యెహోవాకు అప్పించువాడు వారి ఉపకారమున
చేయును. ఆమేన్. ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 10:42 ପଦ। మత్తయి సువార్త పుస్తకం 10వ అధ్యాయం 22. మీరు నా నామము నిమిత్తము అందరి చేత ద్వేషించబడుదురు, అంతము వరకును సహించిన వాడు రక్షింపబడును. ଜାଗା ନଥିଲା ଆଙ୍କ ସମାଧ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି। అమ్మగారిని సమాధి చేయడానికి స్థలం లేకుండా పోయింది, కానీ చించి కోసం దేవుడు ఇంత గొప్ప స్థలాన్ని నిర్మించాడు. ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, దేవుడు తన యొక్క ప్రార్థనను విన్నాడు. ମକା ରୁଇବ କିମ୍ବା ଧାନ ରୁଇବା ପାଇଁ ବିଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେରଳରେ ଅଛି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ఒడిశాలో కేరళలో తనకి ధాన్యం అన్ని దాచుకోవడానికి చోటు ఉంది, కానీ ఒడిశాలో ధాన్యం దాచుకోవడానికి చోట్లేదు దానికి. ప్రభు ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, దేవుడు తన యొక్క ప్రార్థన విన్నారు. ఇలాంటి ఒక మంచి ఆలయాన్ని దేవుడు ఇచ్చారు. ఈ ଘରେ ରହିକିରି ఈ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି କଣ ପାଇବ ସେଟା ଗୋଟେ ପଡ଼, ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। అయితే సమయం లేదు కాబట్టి ఈ ఇంట్లో ఉండి ఏమేమి పొందుకుంటారో అది చెప్తాను, ముగించేస్తాను. మొదటి తిమోతి 4వ అధ్యాయం 5వ వచనం. మొదటి తిమోతి 4వ అధ్యాయం 5వ వచనం. అది దేవుని వాక్యము వలనను ప్రార్థన వలనను పవిత్రపరచబడుచున్నది. ఆమేన్. ప్రార్థన ద్వారా సకల మంది మనుషులకు దేవుడు పరిశుద్ధపరచును. అందరికీ యేసుక్రీస్తు పేరిట నా హృదయపూర్వక వందనాలు. 1 minute టైం చూసుకోండి. ఐపీఎస్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి, మరి స్థానిక దైవ సేవకు జానయ్య గారికి, వచ్చిన దైవ సేవకు, దైవ బిడ్డలకు ప్రభు పేరిట వందనాలు. ప్రభు యొక్క మందిరము అయ్యగారి ద్వారా నిర్మించబడింది. దేవునికి స్తోత్రం. చక్కని మందిరము దేవుడు మనకి అందరికి ఇచ్చినందుకు దేవునికి వేలాది వందనాలు. జకర్య గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూసినట్లయితే, సియోను నివాసులారా నేను వచ్చి మీ మధ్య కదండి, మన మధ్య దేవుడు నివాసం చేస్తానన్న మాట ఎంత ఘనమైన మాట అండి. కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన ఈ మాట దొరకదు. దేవుని మందిరము, దేవుని సన్నిధి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మనం ఉండేవారుగా ఉండాలి. రెండోది ఏంటంటే, దేవుని చిత్తము ఎవరైతే నెరవేరుస్తారో, ఆ యొక్క దేవుని చిత్త ప్రకారంగా ఎవరైతే నడుచుకుంటారో దేవుడు అంచెలంచెలుగా ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు. అలాగే సంఘ కాపరి దేవుని చిత్తము ప్రకారంగా నడుస్తున్నారు. అందుకు సంఘస్థులందరూ కూడా ఎంతో ప్రార్థన, కన్నీటి ప్రార్థన, ఉపవాస ప్రార్థన, సహాయ సహకారాలు అందించి ఈరోజు ఈ మందిరము ప్రభు నామములో నిర్మించడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అనుకూలతను బట్టి ప్రభు మిమ్మల్ని మనందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించిన అలాగే ఇక్కడ ఉన్న పాస్టర్లకి, సంఘాలకి మరియు విశ్వాసందరూ ప్రభు పేరిట వందనాలు. మరి సిఎల్ జామి గారికి మాకు 10-15 సంవత్సరాల యొక్క అనుభవం ఉంది. మరి ఎంతగానో మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎంతో ప్రయాసపడి మరి వెహికల్లో అలాగే ట్రైన్లో కూడా ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చిన ఆ సేవకులు ఈ కేరళ ప్రాంతంలో వచ్చి రాగడ పరిసర ప్రాంతాల్లో సేవ ప్రారంభించినప్పుడు ఎంతో శోధన, ఎంతో బాధలు అనుభవించారు. వాటి నుండి చక్కటి విముక్తిగా ముందుగా నడిపిస్తూ చక్కటి మందిరాన్ని కట్టుకోవడానికి దేవుడు సహాయము చేశారు. ఈ మందిరము కొందరు ఇల్లు కడితే ఎవరైనా ఒకరే ఆనందిస్తారు, కానీ ఈ మందిరం అనేకులు ఆనందించేటట్టుగా ఉండడానికి దేవుడు సహాయము చేశారు. గొప్ప దేవుడు అందరికీ అనిపించింది. प्रभु को धन्यवाद दी। उपस्थित विचार को केवल सर को समस्त प्रभु को बालक को अवस्था माँ भणी भाई समस्त समस्त केसर मैं धन्यवाद दिए चर्च आरंभ प्रभु कटारे निर्भर रही आसी प्रभु दास परिवार को पुओ समस्त मंडल विश्वास भाई भाई मान को बहुत धन्यवाद। पृथ्वी सृष्टिकर्ता सदाप्रभु को धन्यवाद दिए। मेरे मंचर उपस्थिति प्रभुकर दास मान समस्त कृष्ण नमस्कार करे। प्रभु गोटे दया करी चरण तल आराधना करने गोटे मंदिर प्रभु दे Praise the Lord. प्रभु को महिमा हो। स्थान उपस्थित प्रभु दासगण दर्शित आम गोटे परिवार एवं मंडली समस्त को नमस्कार एवं praise the Lord।
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀଟା ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସକାଶୁ ଏ ଗୃହ ମିଳିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦାସମାନଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 5-6 ପର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସୋଲୋମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ବେଦୀ সকলକୁ ସେମାନେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ 13 ଆଉ 14 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6-13 ଆଉ 14 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ମହାନ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଘ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ଆଉ ଯାଜକମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନହିଲେ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତଦ୍ରୂପ ଏ ଗୃହକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହଉ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଭା ଗୌରବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି RPC ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରୁ 3ଟି ପଦ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼େ, ଯେପରି ଗୀତ ସଂହିତା 37ର 3, 4 ଏବଂ 5 ସଦା ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିର୍ଭର। ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ପାଷ୍ଟର ଜନି ଆଜ୍ଞାକୁ ଏବଂ ପାଷ୍ଟର ଅଜିତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଯେ ସେମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ଘର ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ସେମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା ବି ଥରେ 2 ଥର ଚୋରି ବି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମିଶନାରୀ ଗୃହ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ ଚାରିଆଡେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସେ। ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଢିଲା, ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। దేవుడా మనకిచ్చిన మేలు కొరకు ఇంతవరకు మమ్మల్ని కాచి కాపాడిన విధానం బట్టి ఎంతో వేదన ఎంతో కష్టమైన దేవుడు పడిపోకుండా మమ్మల్ని కాచి కాపాడిన విధానం బట్టి దేవుడికి వందనాలు కలిగవచ్చు. ఈ రోజు చర్చ ఓపెన్ చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. దేవుడు దైవదాసులందరూ మన మధ్యలో వచ్చిన చోటు అన్ని మనకిస్తామని అడుగుతున్నారు. చేతులు అప్పగించిన వచ్చిన ప్రతి బిడ్డలకు దేవుడు దీవించండి. బయటికి వచ్చినప్పుడు దీవించండి, లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవించండి, పుట్టినబడి దీవించండి, కుటుంబం దీవించండి, పిల్లలు దీవించండి. ఈ చర్చ్ కోసం పని చేసిన వాడు కొలుస్తున్నారు, మారుమరిసిపోతారు, రక్షణ పొందారు, వారు కూడా బాప్టిజం పొందారు. ఇది పని చేయడానికి డబ్బులు ఇచ్చిన వారికి పని వాడికి పిల్లలతో కష్టపడి ప్రతిభను బిడ్డలు వాక్యం అందించడానికి దూర ప్రాంతం నుంచి ప్రసన్న గారికి మొదటి గారికి స్తోత్రం. దైవదానికి ఒకసారి కూడా మీ చేతులు అప్పగించి
దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించిన ఉత్తరమించిన యేసునామములో అడిగి వేడుకున్నాను కుమారుని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాధారం మనందరి తోడై ఉండి మనల్ని కాచి కాపాడును గాక. నా తోడుగా చెప్పండి ఆమేన్. యేసయ్యా ఉన్నది ఈ సంఘాన్ని